deals with Block 1, Unit 3 of Mass Communication entitled Types of Communication. Here in this chapter, we have to go through certain questions like different types of communication, then different components of the effective interpersonal communication, then how does non-verbal communication impact interpersonal communication, then define intrapersonal communication, how does our internal communication influence our interaction with others, then define group communication and its classifications, what are the challenges of group communication and how can we resolve the problems in group communication, then how does group communication differ from interpersonal communication? Then, what are the key components of mass communication? Then, what is the active listening? What is an active listening, and why is it important in interpersonal communication? Then the problem solving last question, that is the mass communication related question. Select a particular company using different types of advertisement for their product publicity. Analyze the communication techniques used by them to sell the product or service and consider how these techniques might be effective or not effective in different contexts. So it is a problem-based questions. These are the questions that we have to go through in this chapter. We start from the beginning. Write an essay on different types of communication. In the previous chapter, we deals with what you mean by communication, what are the process of communication, sender, message channel, receiver, this kind of SMCR model. All these are discussed in the previous chapter. In this chapter, we discussed about different types of communication. Different types of communication refer to various forms or channels through which information is exchanged between individuals or entities. Okay. Here, different types of communication means it refers to the various channels. നമ്മൾ ഏത് വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. So it is based on the channels through which informations are exchanged between the individuals. So it includes different types of communication, includes verbal communication, non-verbal communication, written communication, visual communication, digital communication, interpersonal communication, mass communication. So these are the major types of communication. So the first communication, that is the verbal communication. Verbal communication is otherwise called that's called a face-to-face communication. Okay, verbal communication involves the use of spoken words to convey the information, ideas, or emotions. It can occur face-to-face, over the phone, in meeting, during presentation, or any other form of direct interaction. Verbal communication allows for immediate feedback, clarification, and the use of tone and inflection to convey meaning. വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫറൻസ് പ്രസന്റേഷൻസ്, പിന്നെ ഇൻ മീറ്റിംഗ്സ്, ഇൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ ഇവിടെ കൂടുതലും നടക്കുന്നത്. സോ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നു. വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് മറുപടി കിട്ടുന്നത്. ടെലിഫോണിലായാലും ശരി, മറ്റെന്തിലായാലും ശരി, അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലേ? ഓറലി ഉള്ളതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ്സ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ടോൺ, ഇൻഫ്ലക്ഷൻ, കൺവേ ദ മീനിങ്. അവരുടെ ആ ടോൺ, ഇന്റണേഷൻ അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. So that is called verbal communication. Then non-verbal communication. Non-verbal communication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി അറിയാം, ഗസ്റ്റേഴ്സ്, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് non-verbal communication. So non-verbal communication encompasses the use of gestures, facial expressions, body language, and other non-verbal cues to convey the messages. It complements verbal communication and can enhance or contradict the spoken words. Non-verbal communication is particularly important in interpreting emotions, attitudes, and overall context. സോ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ, ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വഴി നമ്മൾ മെസ്സേജിനെ കൺവേ ചെയ്യുന്നു.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നത്തിങ് കാണിക്കാൻ കണ്ണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയെന്ന് കാണിക്കുക, എനിക്ക് മതിയായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാണിക്കാൻ നമ്മൾ ടയേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ. സോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വണ്ടറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോൺ വെർബൽ ക്യൂസ് ആണ്. So non-verbal communication is particularly important in interpreting the emotions, attitudes, etc. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇമോഷൻസിനെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഈ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോടൊപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആകാൻ വേണ്ടി. Then written communication. Written communication involves the use of written words or text to convey information. It includes emails, letters, memos, reports, text, messages, and any other form of written documentation. Written communication provides a permanent record, allows for thoughtful reflection and editing, and can be easily disseminated into multiple recipients. Okay, written communication എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇമെയിൽസ്, ലെറ്റേഴ്സ്, റിപ്പോർട്ട്സ്, ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് ഇതെല്ലാം വരുന്ന റിട്ടൺ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. റിട്ടൺ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഇമെയിൽസുകളും ലെറ്റേഴ്സുകളും എല്ലാം ഓഫീസുകളിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കത്തില്ലേ, ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയും. സോ അങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പോലെയല്ല, ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ റെസിപ്പിയൻസിന് അയച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. Then comes the visual communication. Visual communication utilizes visual elements such as images, charts, graphs, diagrams, or videos to convey information. It is effective in presenting complex data, illustrating concepts, and engaging the audience. Visual communication is widely used in presentations, advertising, infographics, and multimedia platforms. So, visual communication includes images, charts, graphs, diagrams, etc. നമ്മൾ PPT presentations ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അന്നേരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അതൊരു 5 seconds പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസിലി ആയിട്ട് പോകുന്നത്. So it is effective in presenting complex data, illustrating concepts, and engaging the audience. Visual communication is widely used in presentations, advertising, infographics, and multimedia platforms. When it comes to digital communication, digital communication refers to the exchange of information through digital or electronic means. Okay, never misinterpret it with a visual communication. Visual communication means the usage of images, complex pictures, graphs, diagrams, etc. for communication for communicating some complex information. But digital communication means communication exchanged through digital or electronic means. It encompasses various forms such as emails, then instant messaging, video conferences, social media platforms, and online collaboration tools. For example, when we conduct a meeting through Google platform and we open the and the video program, then it happened as a digital communication. So it encompasses various forms such as emails, instant messaging, video conferences, social media platforms. When you conduct some video conferences or video calls through Facebook or WhatsApp, it is called digital communication. And online collaboration tools. Digital communication enables real-time communication over long distances, facilitates quick information sharing, and supports multimedia content. So digital communication enables quick information, then immediate feedback, and facilitate quick sharing of information through multimedia support content. Then interpersonal communication. Interpersonal communication occurs between individuals in a personal or social setting. It involves one-to-one conversation or one-on-one conversation, discussions and interaction where individuals exchange information, share experiences, and build relationships. Here, interpersonal means
between two persons. That is the clue. So interpersonal communication is the communication that happened between two persons. So here one-on-one conversation happened and they have to share the information, they share their experiences and they gradually build the relationships. Interpersonal communication relies on verbal and non-verbal cues and is essential for establishing connections, resolving conflicts, and maintaining social bonds. So, the communication that happened between two lovers is considered as interpersonal communication because they communicate their frustrations, they communicate their own love affections, they communicate their conflicts, they resolve their conflicts, they always maintain a kind of a love bond between them. So communication between two persons are considered as interpersonal communication. Then what do you mean by mass communication? Mass communication refers to the dissemination of information to a large and diverse audience through media channels such as television, radio, newspapers, magazines, or internet. It involves one-to-many communication and is used for public announcements, news broadcasting, advertising, and entertainment. For example, നമ്മൾ ടി വിയിൽ കൂടെ കാണുന്നത് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, ടി വിയിൽ കൂടെ വാർത്താ അവതാരകർ നമ്മളോട് നടത്തുന്ന എന്താണ്? മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. Mass communication refers to the dissemination of information to a large and diverse audience through media channels such as television, radio, newspapers, magazines, or through internet. Okay, and that is what is called a mass communication. Thus, to conclude, each type of communication has its own strengths, limitations, and appropriate context. Effective communication often requires a combination of these types tailored to a specific situation, audience, and desired outcome. Okay, ലാസ്റ്റിലേക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്, കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണം. Every type of communication has its own strength and limitation regarding its appropriate context. Effective communication often requires a combination of these types. Like, for example, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഒരിടത്ത് ഒരു സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും? നമ്മുടെ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പലരും ഹൈബ്രിഡ് ഫോമിൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരേ സമയം ഓഫ്ലൈനായിട്ടും ഓൺലൈനായിട്ടും അവർ ഇരിക്കുന്നു, അല്ലേ? ഹൈബ്രിഡ് ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്. സോ അവിടെ വരുമ്പോൾ അവിടെ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ every type of communication includes a combination of these kinds of types. Then what are the key components of effective interpersonal communication? Interpersonal communication, the key components എന്തൊക്കെയാണ്? Okay, interpersonal communication means one-on-one communication ആണ് നമ്മൾ interpersonal communication എന്ന് പറയുന്നത്. Effective interpersonal communication involves several key components that contribute to successful and meaningful interactions between the individuals. It includes active listening. Active listening is a crucial component where individuals give their full attention, demonstrate genuine interest, and provide feedback to show understanding. നമുക്ക് രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കോൺവെർസേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. So that is what is called active listening. Active listening is crucial component in interpersonal communication here where the individual give their full attention and demonstrate genuine interest and provide feedback to show the understanding. അയാൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കും. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, നമ്മളുടെ ഇരിക്കുന്ന പോസ്ചർ, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടാണോ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ആ പറയുന്ന സ്പീക്കറിന് തോന്നും. Then verbal communication plays a significant role requiring clear and concise expression of thoughts, ideas, and feelings in a manner easily understood by the listener. അതുപോലെ തന്നെ നടത്തുന്ന ആ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം, കൺസൈസ് ആയിരിക്കണം, ക്ലിയർ തോട്ട്സ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നല്ല ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് അതിനകത്ത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ലിസണർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്യാനും പറ്റണം. Then non-verbal communication such as facial expressions, gestures, body language,
add depth and richness to the message. Empathy and understanding are essential as they foster a sense of connection by recognizing and appreciating the emotions perspective of others. Okay, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൈയും കണ്ണും കാലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഗസ്റ്റേഴ്സ്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പറയുന്ന ഗസ്റ്റേഴ്സും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസും ഈ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം. Okay, there are first active listening, second including verbal communication. It includes the clear, concise and well structured ideas and feelings are included in the verbal communication. Third part is the appropriate use of non-verbal communication like our own gestures, facial expressions, body language, etc. Then fourth, that is the feedback and clarification, allow for the confirmation of understanding and addressing any misunderstandings. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫീഡ്ബാക്ക്, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവരെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിനൊരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇടയാക്കാതെ നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Then respect and cultural sensitivity promote inclusivity and prevent misunderstanding based on different backgrounds. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കൾച്ചറിനെ പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ആ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ ശ്രമിക്കുക. By incorporating these three components, individuals can engage in effective interpersonal communication, fostering positive relationship and productive interactions. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസിനെ എഫക്റ്റീവ് ചെയ്യാനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതൊരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നയിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്, the proper usage of ideas, thoughts, and concise use of verbal communication, then appropriate use of non-verbal communication, then providing feedback and give clarification to what they cannot understand, then give due respect to their cultural background and prevent any misunderstanding that related to the cultural sensitivity area. Then how does non-verbal communication impact interpersonal communication? എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഗസ്റ്റേഴ്സ്, പോസ്റ്റേഴ്സ്, അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Non-verbal communication has a profound impact on interpersonal communication, influencing how messages are received, interpreted, and understood. Non-verbal cues such as facial expressions, gestures, and body language adds depth and richness to the message. Empathy and understanding are essential as they foster a sense of connection by recognizing and appreciating the emotions and perspectives of others. For non-verbal communication എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ആ മെസ്സേജ് എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന റിസീവർ അത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ദേഷിച്ച് പറയുന്ന പോലെ ടോൺ ഉണ്ടാക്കി പറയും, അതേസമയം കണ്ണടച്ച് ഈ ചുമ്മാ ആണെന്നിങ്ങനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പറയുന്നത് ചുമ്മാതെ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേഷിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അന്നേരം അവിടെ എന്താണ് ഇത് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഈ പറയുന്ന നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ നോൺ വെർബൽ cues such as facial expressions, gestures, and body language add depth and richness to the message. Empathy and understanding are essential as they foster a sense of connection by recognizing and appreciating emotions and perspectives of others. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളോട് എമ്പതി മീൻസ് അയാളുടെ വികാരമാണ് എന്താണ്, അയാളുടെ ആ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ചിന്തകളെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ സിമ്പതൈസ് ചെയ്യില്ല, എമ്പതൈസ് ചെയ്യുക, അത് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുക, ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എസെൻഷ്യൽ ആസ് ദ ഫോസ്റ്റർ ദ കണക്ഷൻ. അങ്ങനെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകളെ മനസ്സിലാക്കാനും എംപതൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. Then define intrapersonal communication. Interpersonal means one-on-one communication. Then intrapersonal means നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനെയാണ് intrapersonal communication എന്ന് പറയുന്നത്.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയാറുണ്ട്. സെൽഫ് ടോക്ക് എന്ന് പറയും. എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ. So, what do you mean by intrapersonal communication? Intrapersonal communication is defined as the communication with oneself, which can include self-talk, acts of imagination, visualization, as well as recall and memory. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന സെൽഫ് ടോക്കിനെയാണ് ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മളോട് നടത്തുന്ന ടോക്സ് ആണ് ഇൻട്രാ. ഓക്കെ. Then how does our internal communication, ഈ intrapersonal communicationന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് internal communication എന്നുള്ളത്. Okay, how does our internal communication influence our interaction with others? എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ intrapersonal communication അല്ലെങ്കിൽ internal communication ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിന് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്? Our internal communication, the thoughts and self-talks that occur within the mind, profoundly influences our interaction with others. The way we communicate with ourselves internally shapes our self-perception, confidence, and emotional state, which in turn affects how we engage with others. Positive and empowering self-talk boosts our self-esteem, assertiveness, and overall confidence, leading to more effective communication and stronger connection. On the other hand, negative self-talk breeds self-doubt, insecurity, and can hinder our ability to engage confidently in social interactions. അത്രയും നോക്കാം. ഈ പറയുന്ന ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫ് ടോക്ക്, നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഉള്ളിലുള്ള ഇന്നർ ഫിയറിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും. അതുവഴി നമുക്ക് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു? നമ്മുടെ സെൽഫ് പെർസെപ്ഷൻ വളർത്താൻ, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന സെൽഫ് ടോക്ക് സഹായിക്കും. Positive and empowering self-talk boosts our self-esteem, assertiveness, and overall confidence, leading to more effective communication and stronger connection. പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ടോക്ക് നമ്മളുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂട്ടുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, യെസ് ഐ ക്യാൻ, നീ പറയൂ, നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പറയൂ, യെസ് ഐ ക്യാൻ, യെസ് വി ക്യാൻ, യെസ് ഐ ക്യാൻ, യെസ് ഐ ക്യാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളോടുള്ളത് പറയുന്നു ഇല്ലേ? എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, ഈ കോഴ്സ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, ഇല്ലേ? ഇനി എന്തൊക്കെ ഇത് വന്നാലും ശരി, ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, ഞാൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടുകൂടി പാസ്സാകും. ഇത് ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു. അതായത് ഞാൻ എന്നെ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിന് പകരം ഞാൻ പറയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ദൈവമേ ഞാനിത് എങ്ങനെ എഴുതും, ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓരോ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ്. On the other hand, നമ്മൾ പറയാണ് യെസ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വെരി വെൽ, ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകണം. Okay, so it can this kind of self-talk boosts our self-esteem, assertiveness, and overall self-confidence, leading to more effective communication and stronger connection. On the other hand, negative self-talk breeds self-doubt, insecurity, and can hinder our ability to engage confidently in social interaction. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് ടോക്ക് നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഡൗട്ടിലേക്കും ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെ നയിക്കുന്നുണ്ട്. Our internal communication also impacts our perceptions, biases, and ability to actively listen. It influences our self-regulation, determining how we manage emotions, control impulsive reactions, and respond thoughtfully to others' messages. So, our internal communication, നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം, ഓഹ് ഇത് മോശം, എന്നെ കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പുറമേ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളിലാ പറഞ്ഞാലും അത് എന്നെ എത്രമാത്രം അത് ലിസൺ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം എന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പറയും എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എൻ്റെ മൈൻഡ് അത് അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. And it influences our self-regulation, determining how we manage emotions, control impulsive reactions, and respond thoughtfully to others' messages.
By cultivating positive and constructive internal communication, we can enhance our interpersonal interactions, foster better understanding, and contribute to more meaningful and successful communication with others. നമ്മളിങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്ന വഴി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് സ്പീച്ച് നടത്താൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റീതിങ്ക് ചെയ്യുന്നു, റീകോൾ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ടോക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് അവർ ടു ക്രിയേറ്റ് ബൂസ്റ്റ് അപ്പ് അവർ കോൺഫിഡൻസ്. Then define group communication and its a classification. What are the challenges of group communication? How can it resolve? Group communication വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യും. Group communication refers to the exchange of information, ideas, and opinions among the members of a group or a team. It involves the interaction, collaboration, and coordination of individuals within a collective setting. Group communication can occur in various contexts, such as work teams, then social groups, committees, or academic study groups. ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ, ഐഡിയാസ്, ഒപ്പീനിയൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അവർ തമ്മിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ആകാം, കമ്മിറ്റി ആകാം, അക്കാഡമിക് ഗ്രൂപ്പ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആകാം, എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. Different types of group communication include verbal, non-verbal, digital, virtual, in-person group communication. Verbal group communication involves group members sharing their thoughts and ideas on a topic and coming to a conclusion through discussions and feedback. This could take the form of a seminar aimed at a target audience in marketing a product before its release. So, verbal communication എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് വെർബലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അടുക്കൽ ആ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മൾ വെർബലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ, ഡിസ്കഷൻ, അതിന് അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് തരുന്നു. ഇതെല്ലാം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ 5 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 6 പേര് ചേരുന്ന ഒരു സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പാണുള്ളതെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നതിനെ വെർബൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ദിസ് കുഡ് ടേക്ക് ദ ഫോം ഓഫ് സെമിനാർ aimed at a target audience in the marketing product before its release. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുമായിട്ട് ആ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് എത്ര കമ്പയറിംഗ് ടു അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ദ കണ്ടംപററി മാർക്കറ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആകും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം അവർ ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് വരുന്നത് വെർബൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. The non-verbal group communication, it refers to the communication through non-verbal cues such as body language, gestures, facial expressions, etc. Traffic signals is busy in the intersection through the use of traffic controllers and automated lights are best examples. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പൊതുവായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ, റെഡ് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ്സ് ഇല്ലേ, ഈ ഓരോ ലൈറ്റ്സുകളും എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സിഗ്നൽസുകൾ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് നോൺ വെർബൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, ഗെസ്റ്റേഴ്സ്, ഫീച്ചേഴ്സ്, ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നോൺ വെർബൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും. Then digital group communication, people use various platforms such as social media forums, customer service channels, WhatsApp, Facebook, etc. to communicate and collaborate towards achieving a common goal. അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, യൂട്യൂബിൽ മെസ്സേജ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുക,
അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ചാനൽസ് വഴി അവർ കൊടുക്കുന്നത് വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഇടുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകളാണ്. Then in-person group communication, it refers to face-to-face conversation between individuals without the use of technology such as friends meeting or dinner or marketer giving a product demo to potential customers. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 to 6 പേഴ്സൺസ് വരുന്ന സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരവിടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ ഇൻ പേഴ്സൺ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. മീൻസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കാൾഡ് ഇൻ പേഴ്സൺ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Then comes to virtual group communication. Virtual group communication എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it refers to the use of technology to connect the people in different geographical locations. Mostly it is conducted as a form of webinar through Zoom, Google Meet or Skype. സൂമോ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സ്കൈപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് ടെക്നോളജിയുടെ മീൻസ് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും പരസ്പരം സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ, ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കാൾഡ് വെർച്വൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അന്നേരം ഈ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ഡിജിറ്റലും വെർച്വലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത്. ഓക്കെ. Then comes to the challenges of group communication that arise due to various factors. നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് what are the challenges. Questions ശ്രദ്ധിക്കണം. Define group communication. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ്? ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെർബൽ, നോൺ വെർബൽ, ഡിജിറ്റൽ, വെർച്വൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അത് തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ചലഞ്ചസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Challenges of group communication can arise due to various factors including miscommunication. Miscommunication means നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, അൺക്ലിയർ മെസ്സേജ് കിട്ടും, അതാണ് വരുന്നത്. നോക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ can suffer from misinterpretation, then misunderstanding or unclear messages leading to confusion and ineffective collaboration. Confusion and ineffective collaboration. So മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനും മിസ്ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും അൺക്ലിയർ മെസ്സേജിനും കൺഫ്യൂഷനും ഒക്കെ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, അന്നേരം ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Then second is differing perspectives and conflict. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണും, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള ഇതായിരിക്കും. സോ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂഷ്വലി അവിടുന്ന് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. Okay, that is called differing perspectives and conflict. Group members may have diverse opinions, beliefs and values which can lead to conflict and challenges in finding a common ground or reaching consensus. Okay, അവർക്ക് ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു പല രീതിയിലുള്ള ബിലീഫ്സ്, ഒപ്പീനിയൻസ്, വാല്യൂസ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് രൂപപ്പെടാം. Then third, there is the lack of participation. Some individuals may be hesitant to speak up or actively engage in group discussions, leading to unequal participation and limiting the exchange of ideas. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ലീഡ് ചെയ്തു, ചില ആൾക്കാർ അവിടെ സബ്മേർജ് ചെയ്യും, അവരവിടെ സ്പീക്കപ്പ് ചെയ്യില്ല, അവർ പറയില്ല, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ അവർ ആക്റ്റീവായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല. സോ അവരുടെ ആ ഒരു അറ്റൻഷൻ കുറവ് അതിനെ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു അൺഈക്വൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. നമുക്കിപ്പം പ്രോജക്റ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളാണെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ കാണാറുള്ളതാണ് 2 കുട്ടികൾ അധികം ചെയ്യും, ബാക്കി 3 കുട്ടികൾ ചെയ്യത്തില്ല. So that is called a lack of participation. Then next is the time management. Group communication can be hindered by scheduling conflicts, time constraints, or difficulty coordinating the availability of all members, especially in geographically dispersed large groups. So ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഷെഡ്യൂളിംഗ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈമിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 9 o'clock ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും 9 o'clock എത്തണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അന്നേരം ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ, ഷെഡ്യൂളിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ്, എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഒരേ സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പം ദൂരെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്.
Then power dynamics. Power imbalance within the group can influence the communication dynamics with some members dominating the conversation or others feels marginalized. ഈ ഒരു പവർ ഡൈനാമിക്സിന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാക്ക് ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ചില ആൾക്കാർ അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കാൾഡ് പവർ ഡൈനാമിക്സ്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അവർ സ്പീക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അവർ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പവർ ഡൈനാമിക്സ് ഹാപ്പൻ. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം those who could not speak up or those who did not speak up marginalized. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെ മാർജിനലൈസ്, അവരെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന്റെ പാർട്ട് എന്താണ്, ഹൗ ക്യാൻ ബി റിസോൾവ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം? To overcome these challenges, groups can employ strategies such as promoting open and inclusive communication, active listening, fostering a supportive and respectful environment, encouraging diverse perspectives, and utilizing effective facilitation techniques. So, അതിന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം? ഇൻക്ലൂസീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എല്ലാവരും ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഫോസ്റ്ററിങ് എ സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ എൻവയോൺമെന്റ്, പരസ്പരം എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ, എല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും ഈ പവർ ഡൈനാമിക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത്. then encouraging diverse perspectives. ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചാടി കയറി ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡൈവേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസിങ് എഫക്റ്റീവ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ്. Then additionally establishing clear roles and guidelines, as well as utilizing appropriate communication tools and technologies can help to enhance group communication and collaboration. പലതരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ടൂൾസ്, ടെക്നോളജീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Then next question, how does group communication differ from interpersonal communication? ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Group communication and interpersonal communication are two distinct forms. Group communication എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് more than 3 members വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആകുന്നത്. ഇന്റർപേഴ്സണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിതിൻ 2 persons, അല്ലെങ്കിൽ 1-on-1 person കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Interpersonal communication refers to the communication that takes place between two individuals, typically in one-on-one setting. It focuses on relationship between those individuals, often involving personal and intimate exchange. ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. Interpersonal communication is characterized by a deep level of understanding, active listening, and reciprocal turn-taking. It is primarily aimed at building and maintaining relationship, sharing personal experiences, and expressing emotions and thoughts on an individual level. നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കാനും ഈ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കും. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്, ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് 3 or more individuals interacting within a collective setting. It goes beyond the relationship between two individuals and encompasses the dynamics among the multiple participants. Group communication often revolves around achieving specific objectives such as the problem solving, decision making, or accomplishing tasks collectively. It may involve different roles, power dynamics, and varying levels of participation from group members. Group communication എന്ന് പറയുന്നത് 3 or more persons-ന്റെ ആ collective interaction കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. So it goes beyond the relationship between two individuals. Here, some kind of official matters are discussed, usually in group communication, and they have some common specific objectives to discuss, and they have to solve some kind of problems. They have to take some kind of decisions, and they want to accomplish some task during this kind of communication. So in this process, they perform different kinds of roles, different power dynamics happen during this kind of group communication. While interpersonal communication focuses on close and interpersonal connections between two individuals,
Group communication involves larger number of participants requiring the managing dynamics of collective. Both forms of communication are essential in different contexts and influence the shape of each other within the social interaction. ഈ പറഞ്ഞുള്ള ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പല കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് ആവശ്യം. Then, what are the key components of mass communication? Mass communication is the process of transmitting information, ideas, and messages to a large and diverse audience through various channels and mediums. It involves dissemination of content over a large scale with the intention of reaching a wide audience. Here are the main types of mass communication. So, mass communication എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ, ഐഡിയാസിനെ, മെസ്സേജിനെ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ഓഡിയൻസിലേക്ക്, ലാർജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ഓഡിയൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരേ സമയത്ത് എത്തിക്കുന്നു. There are different kinds of mass communication. It includes the print media, broadcast media, digital media, film and television, outdoor advertising, then social media, mobile communication, etc. So first, print media. Print media encompasses newspapers, magazines, brochures, newsletters, and other forms of printed publications. It involves the production and distribution of written content in tangible format. എഴുത്ത് രൂപത്തിലുള്ള എന്ത് കാര്യത്തിനെയും നമുക്ക് പ്രിന്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയാം. ന്യൂസ് പേപ്പർ, മാഗസിൻ, ബ്രൗഷർ, ന്യൂസ് ലെറ്റർ, ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. Then അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ടാൻജിബിൾ ഫോർമാറ്റ്. പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടാൻജിബിൾ മീൻസ് എന്താണ്? നമുക്ക് തൊടാനും എടുക്കാനും പറ്റണം. ഓക്കെ, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രിന്റ് മീഡിയ ആകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ കൂടി ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പ്രിന്റ് മീഡിയ അല്ല. ടാൻജിബിൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിട്ടേൺ കണ്ടന്റ് ഇൻ എ ടാൻജിബിൾ ഫോർമാറ്റ്. Then broadcast media. Broadcast media includes radio and television broadcasting. Radio broadcasting transmit audio content such as news, music, talk shows, while television broadcasting transmit audio and visual content including news programs, entertainment shows, documentaries, and advertisements. Okay, there are broadcast media എന്തൊക്കെയാണ്? It includes radio, television, അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ വരുന്നതെല്ലാം തന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മീഡിയയിലാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അതിനകത്തൂടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യും? ഓഡിയോ, വീഡിയോ, വിഷ്വൽ കണ്ടന്റ്, ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാംസ്, എന്റർടൈൻമെന്റ് ഷോസ്, ഡോക്യുമെന്ററീസ്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Then digital media. Digital media refers to the use of electronic platforms and technologies to disseminate information. It includes websites, online news portals, blogs, social media platforms, online streaming services, and other digital channels that allow for the creation, sharing, and consumption of the content. Okay, digital media എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ, അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പോർട്ടൽസ്, ബ്ലോഗ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, ഓൺലൈൻ സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ചാനൽസ്, യൂട്യൂബ്, ഇതെല്ലാം വരുന്ന എന്തിലാണ്? ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലാണ് വരുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ അല്ല, യൂട്യൂബ് പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ. ഓക്കെ, ദെൻ film and television involve the production and screening of motion pictures of big screen. Movies, documentaries, and other forms of visual storytelling are created to entertain, educate, and engage audience in theaters and cinemas. ഓക്കെ, ഫിലിംസും ടെലിവിഷൻസും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ്. ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനേയും, അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് വരുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. Okay, it helps us to entertain, educate, and engage audience in theaters and cinema halls. Then outdoor advertising. Outdoor advertising is essential component of mass communication. They involve the creation and dissemination of persuasive messages to promote products, services, ideas, or public image through various mediums such as print, broadcast, billboards, and posters. So outdoor advertising എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ മാസ് മീഡിയ, മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് ഈ ബോർഡുകളിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ വെളിയിലൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പരസ്യം പതിച്ച് എഴുതി ഒട്ടിച്ചു വെക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്ഡോർ അഡ്വർടൈസിംഗിലാണ്. ഓക്കെ, ബിൽ ബോർഡ്, പോസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിന്റ് മീഡിയ ഫോർ advertising that includes outdoor advertising.
Then social media platforms have become prominent form of mass communication in recent years. They enable the individuals and organizations to share information, ideas, and messages with a wide audience in real time. Social media platforms include Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, and others. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ യൂട്യൂബിനെ വ്യത്യാസമാറ്റി നിർത്തുന്ന നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ യൂട്യൂബ് വരുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തിനേയും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ല യൂട്യൂബിൽ വരുന്നത്. ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരേ സമയം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻപേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ലിങ്ക്ഡിൻ, യൂട്യൂബ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, മെസ്സേജസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. റിയൽ ടൈമിലായിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയൻസിൽ അത് കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. Then mobile communication. With the widespread use of smartphones, mobile communication has emerged as a significant form of mass communication. It includes mobile apps, text messaging, multimedia messaging, and mobile internet services that allows for the instant communication and content sharing. For mobile communication എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് മൾട്ടിമീഡിയ മെസ്സേജസ്, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്സ് വഴി SMS, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ സമയം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്, മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ്. Each type of mass communication has its unique characteristics, reach, and impact on the audience. They serve as a powerful tool for informing, entertaining, persuading, and engaging large audience on global scale. ഓരോ തരത്തിലുള്ള മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതിൻ്റെതായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അതിന് ഓരോ തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതിൻ്റെതായ റീച്ചും ഇമ്പാക്റ്റും ഓഡിയൻസിന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പവർഫുൾ ടൂൾ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ഇൻഫോം ചെയ്യാനും എന്റർടൈൻ ചെയ്യാനും ആൾക്കാരെ പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇതിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഈ പറയുന്ന വേരിയസ് മാസ് മീഡിയയ്ക്ക് ഉണ്ട്. Then right, and what is active listening and what is its important in interpersonal communication? Okay, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എന്താണ്, ഇത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്രമാത്രം ബാധിക്കുന്നു ഒന്ന് നോക്കാം. ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. Active listening is a communication skill that involves fully focusing on and understanding the speaker's message. It goes beyond passively hearing and requires attentiveness, interpretation, and response. Active listening എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്കർ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുക, ഫുള്ളി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക. ആൻഡ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, പാസീവ് ഹിയറിംഗ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അയാൾ പറയുന്നതിനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത ആക്റ്റീവ് ലിസണർക്ക് ഉണ്ട്. Active listening plays a pivotal role in interpersonal communication as it facilitates effective understanding, fosters connection, and promotes positive interactions. By actively engaging with the speaker, individuals demonstrate their genuine interest and respect, creating an environment of trust and openness. Active listening allows individuals to gain a deeper understanding of speakers' thoughts, feelings, and perspectives, ഫോസ്റ്ററിങ് എംപതി ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. ഇന്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ഒരു പിവോട്ടൽ റോൾ, വളരെ ക്രൂഷ്യൽ റോളാണ് വഹിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പം സ്പീക്കർ ലിസണർ ആക്റ്റീവായിട്ട് ലിസൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്, ഫർദർ അങ്ങോട്ട് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത്. ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡീപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ പറയുന്ന ലിസണർ സ്പീക്കറിന് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറിനോടുള്ള എമ്പതി ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ലിസണറിനെ സഹായിക്കുന്നു. മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഫീലിങ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. It helps in resolving conflicts by promoting effective communication and encouraging the sharing of diverse viewpoints. Moreover, active listening provides emotional support by validating speakers' experience and feelings. സ്പീക്കർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കാനും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് വഴി സഹായിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, വ്യക്തമായിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീക്കറിന് എന്ത് തോന്നുന്നു, ഇവര് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.
Active listening helps us to avoid misunderstandings and miscommunications by ensuring accurate comprehension and seeking clarification when needed. ഈ പറയുന്ന ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് വഴി നമുക്ക് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുവരെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. Overall, active listening cultivates meaningful connections, enhances problem solving, and contributes to building strong and healthy relationship. Active listening വഴി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വെക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.